कब तक चुप रहेंगे? स्पीक अप SC ST OBC। 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 जी स्पीक अप SC ST OBC। स्पीक अप ST SC OBC। कब तक चुप रहेंगे? स्पीक अप ST SC OBC। तक चुप रहेंगे? स्पीक अप SC ST OBC मैनार्ड। स्पीक अप SC ST OBC। रामधारी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मंडल साहब ने जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजा था और उस रिपोर्ट को बीपी सिंह ने जब लागू किया तो जितना रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था उसका महज 40% 35% ही रिपोर्ट लागू हो पाई। बहुत मांगे, बहुत उनके जो सुझाव थे उनको लागू नहीं किया गया, जो पिछड़े वर्ग के विरुद्ध गया। और अगर सबको लागू कर दिया गया होता तो पिछड़े वर्ग का उससे लाभ हुआ होता। भारत में मेरा मानना है कि दो बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं पिछले 100 साल में। पहली बड़ी सामाजिक क्रांति जो है वो जो भारत का संविधान है उसका आना, उसका लागू होना, ये एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। और दूसरी बड़ी सामाजिक क्रांति जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना है। इसलिए हम लोग उस महान व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लिखी। ये जो है ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है उनका काम क्योंकि हमने देखा कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे, उन्होंने किस तरह से अपनी ही रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि आजादी के बाद 31 साल तक कोई आरक्षण लागू न हो। तो इसके मुकाबले एक दूसरा व्यक्ति आता है जो खुद भी कांग्रेस का है, इसके बावजूद वो एक प्रगतिशील विचार का है और उन्होंने ये कोशिश की कि इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो बन रही है, जो रिपोर्ट वो लागू हो। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने बनाई, बहुत विद्वतापूर्ण रिपोर्ट है। इसमें सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन सबसे बात की गई, देश भर में दौरा किया गया, रिपोर्ट्स जुटाई गई, पुराने रिपोर्ट्स खंगाले गए। इसके अलावा क्वेश्चनर्स बांटे गए, उनके जवाब लिए गए, सेमिनार्स किए गए। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, ठोस रिपोर्ट तैयार की गई। जगदीश कुशवाहा, स्पीकअप OBC या SC ST OBC के प्रस्ताव को वापस हो और पार्लियामेंट कमेटी लागू हो, निजीकरण का विरोध हो तथा उसमें आरक्षण भी लागू हो। ठीक। स्पीकअप OBC SC ST मुहिम के तहत मौजूदा भाजपा सरकार से कुछ डिमांड करी गई है। इस डिमांड के तहत पहला डिमांड है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने जो शर्मा कमेटी द्वारा प्रस्तावित क्रीमी लेयर में बदलाव लेकर आई है उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं एवं पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है उसे लागू करने की मांग करते हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण पूर्णतः लागू हो, इसका भी डिमांड करते हैं। अंबर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा, देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार क्रीमी लेयर लागू कर रही है उसका विरोध होना चाहिए और जो संसदीय पार्लियामेंट कमेटी ने क्रीमी लेयर के बारे में रिपोर्ट दिया है कि आय की सीमा 15 लाख से अधिक की जाए, उसको लागू किया जाना चाहिए। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत की केंद्र सरकार OBC क्रीमी लेयर में बदलाव करने जा रही है, साथ ही SC ST में भी क्रीमी लागू करने जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये कार्य पूर्णतः अनुचित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 2020 और 2021 की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, हमारे देश में भारत सरकार द्वारा जो OBC के क्रिमिनल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसको आर्थिक स्तर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। उससे हमारे सभी
छोटे वर्ग के कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम जो पहले चल रही है पद के हिसाब से उसी हिसाब से चालू रखना चाहते हैं। और हमारे देश के अंदर जो 2021 में जनगणना होने जा रही है उसमें SC ST इसी तरह जैसे कॉलम रखे गए हैं उसी तरह से हम OBC कॉलम रखने की मांग करते हैं, जिससे साथियों आखिर हम OBC के लोग कब तक मुंह बंद करके चुप रहेंगे। OBC को अपनी भागीदारी के लेने हेतु जाति गणना का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु 1931 के बाद सरकार जाति गणना नहीं बताई। इससे सरकार की मंशा OBC के प्रति साफ नहीं है। सरकार जिस दिन जाति गणना करा करके घोषित कर देगी उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। SC OBC को स्वर देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस पे आप अपनी 2 मिनट की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर भेजें हैशटैग के साथ स्पीकअप SC ST OBC। धन्यवाद। क्रीमी लेयर लाने जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वर्ग लाभ से वंचित रह जाएगा। और SC ST में भी क्रीमी लेयर लाने की तैयारी है, उसका भी हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें लागू हो। नमस्कार साथियों, मैं पटना से मंजीत आनंद साहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज संपूर्ण देश भर के OBC संगठनों की ओर से सोशल मीडिया कैंपेन स्पीकअप OBC SC ST चलाया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान सरकार की ओर से कुचले जा रहे आरक्षणों को खत्म किए जा रहे आरक्षण के ऊपर हम लोग चर्चा और मांग कर रहे हैं। क्रीमी लेयर के बहाने एक बहुत बड़े वर्ग समूह को, एक बहुत बड़े जाति समूह को हटाने की कवायद चल रही है। सरकारी नियोजन बिल्कुल खत्म है। निजी क्षेत्र एक एक करके सार्वजनिक संपत्तियां निजी क्षेत्र में जा रही हैं, सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो फिर सामाजिक न्याय के सरोकारों का क्या होगा? प्रस्तावना में जब हम न्याय की बात करते हैं, वो न्याय समग्र और अपनी समग्रता में अगर नहीं दिखता है, तो मैं समझता हूं कि बीपी मंडल जी की जो विरासत है, जो हमें वो छोड़ के गए थे, एक जिंदा दस्तावेज जिसे हम मंडल कमीशन कहते हैं, उस जिंदा दस्तावेज के साथ नाइंसाफी होगी। सेवक से आग्रह करना चाहते हैं कि साहब, बीपी मंडल का जो सपना था, उन्होंने केंद्रीय नौकरियों में जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी OBC के लिए, आपको भी पता है कि केंद्रीय नौकरियों में OBC का कितना प्रतिनिधित्व मिल पाया। इसलिए OBC को उसका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, और साथ ही आग्रह करते हैं साहब कि बहुजनों को उसे मत सताओ। और इस देश की जो मीडिया है वो तो इस बात को उठाएगी नहीं। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें उसमें लागू होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, खाली पदों पर भर्ती होना चाहिए, निजी क्षेत्र में दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर पूरी तरह से हटना चाहिए। वास्तविक थी, और मैं समझता हूं कि इसीलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट आज बहुत प्रासंगिक है। दोस्तों, उस रिपोर्ट को देखिए और तब समझ में आता है कि मंडल साहब ने कैसे भूमि सुधार को लेकर, कौशल विकास को लेकर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़े, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे तमाम पिछड़े वर्गों का हो, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें कही थी जिनको लागू नहीं किया गया। तो इतनी 40 जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें कुछ एक पर केवल काम हुआ, और वो भी आधा अधूरा हुआ, और अब उनको छीना जा रहा है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि एक बड़े पुनर्जागरण की ज़रूरत है अपने देश में, और तमाम जो उत्पीड़ित तबके हैं उनको संगठित करने, समझदारी देने की ज़रूरत है
क्योंकि उनको नासमझ बनाने में भारत का मीडिया इन दिनों लगा हुआ है। खासकर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, खासकर जो व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया के जरिए या मैसेजिंग जो ऐप हैं, उनके जरिए जो कुछ दुष्प्रचार हो रहा है, इनको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूं कि जन जागरण की ज़रूरत है। इन शब्दों के साथ मंडल साहब को बहुत। मैं हंसराज, कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। मित्रवर, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार ओबीसी की कल्याणकारी योजनाओं पर उसके आरक्षण को लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित कर रही है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांगे हैं वो है कि संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है श्री गणेश सिंह जी की, वो लागू की जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्पष्ट किया है, जबकि संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बनी वीपी शर्मा की जो अध्यक्षता में कमेटी है, उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा 20 लाख तथा आय और वेतन तथा घर। जय ओबीसी। मी आशिष तायवाडे, मुक्काम नागपूर, महाराष्ट्र। आजच्या या पावन दिनानिमित्त आज मंडल आयोगाचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री Hello friends, greetings on the 102nd birth anniversary of BP Mandal. Today is 25th August and we are celebrating Speak Up, SC, OBC, ST। सर्वप्रथम मैं बीपी मंडल जी को सत नमन करती हूँ। साथियों, आखिर हम ओबीसी के लोग कब तक मुंह बंद करके चुप रहेंगे? ओबीसी को अपनी भागीदारी के लेने हेतु जाति गणना का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु आज बीपी मंडल जी का जयंती है। हम सभी लोग उनको नमन करते हैं। जिस तरीके से भारत के निर्माताओं ने जो बातें अंकित की थी संविधान में कि एक मध्यकालीन भारत को निकालकर हमें एक मॉडर्न भारत, एक नवीन भारत बनाना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान संविधान के निर्माताओं का है। और उन निर्माताओं का जो योगदान है उसको सतह पे लाने के लिए बीपी मंडल जी का जो मंडल आयोग है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रजातंत्र को प्रजातांत्रिकरण के दिशा में लगातार जो है बीपी मंडल जी ने काम किया और बिहार के पहले बैकवर्ड मुख्यमंत्री भी रहे हो, और जगदेव बाबू के साथ मिलकर उनका लगातार आंदोलन चलता रहा। और इसी क्रम में आज जो है स्पीक अप ओबीसी शेड्यूल ट्राइब का मुहिम भी चल रहा है। उन जो इस मुहिम के पीछे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, स्क्रैप क्रीमी लेयर ये कैंपेन चलाएं और सरकार की जो जन विरोधी और ओबीसी विरोधी और दलित पिछड़ा विरोधी है, इसके नीति का विरोध करें। शुक्रिया साथियों, जय भीम। मान्यवर साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार लगातार ओबीसी के हितों के ऊपर चोट कर रही है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ओबीसी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन पर चोट कर रही है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। अभी क्रीमी लेयर की संबंध में जो अवधारणा दी गई है कि सैलरी इनकम को भी जोड़ा जाए और सकल घरेलू आमदनी को भी, यह बहुत ही घातक है। अगर यह लागू हो जाता है तो आगे आने वाले समय में हमारे 3rd 4th के कर्मचारी के बच्चों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। विश्वकर्मा महासभा रजिस्टर्ड तथा सदस्य राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी अध्यक्ष मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश करूँगा कि वो ओबीसी समाज के लिए जो क्रीमी लेयर एवं ओबीसी समाज के आरक्षण के बारे में गणेश सिंह सांसद मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्लियामेंट्री ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, जो रिपोर्ट दी है, वो तत्काल लागू होनी चाहिए। तो सादर नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, भारत सरकार ओबीसी को दिए गए आरक्षण को सीमित करते हुए धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। भारत सरकार ने
संसदीय कमेटी जो माननीय गणेश सिंह जी की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके विपरीत जाते हुए सरकार ओबीसी में क्रीमी लेयर के सिद्धांत में परिवर्तन करने जा रही है और इस परिवर्तन से हमें इतना बड़ा नुकसान होगा कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने आरक्षण के अधिकार से हमारे बहुसंख्य लोग जो है वंचित हो जाएंगे। तो हमें ഞാൻ VR ജോഷി, പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടറാണ്, അതിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറാണ്. നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് SC, STs ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണ്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 25. ഈ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ OBC വിഭാഗം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 1918 ഓഗസ്റ്റ് 25 ജനിച്ച BP മണ്ഡൽ എന്ന ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യയിലെ OBC ജനത ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പേരാണ് BP മണ്ഡൽ എന്ന ബിന്ദേശ്വരി പ്രസാദ് മണ്ഡലിന്റേത്. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന OBC ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയത് ശ്രീ BP മണ്ഡൽ തയ്യാറാക്കിയ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകളിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് 1990 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ VP സിംഗിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ്. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം യാതൊരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിലെ OBC വിഭാഗങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. രാജ്യത്ത് ഒട്ടനവധി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പല കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും പല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നവയായിരിക്കാം. പല റിപ്പോർട്ടുകളും ജനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിലുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ അത് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ OBC ജനവിഭാഗത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 340 പ്രകാരം നിയമിതമായ രണ്ടാം പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ BP മണ്ഡലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുവാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സന്ദർഭത്തിലും സാഹചര്യത്തിലും പ്രസക്തം എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തവും അവസരത്തിന് തുല്യതയും അല്ലെങ്കിൽ അവസര സമത്വവും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സംജാതമാകുന്നത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഭാഗികമായെങ്കിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ്. 1980 സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് 10 വർഷക്കാലം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. കുറ്റകരമായ ഒരു സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സംവരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. സംവരണം സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും 43 വർഷത്തിന് ശേഷം 1990 ഈ ശുപാർശ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാവുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 43 വർഷത്തിന് ശേഷം 1993 മുതൽ മാത്രമാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ സംവരണം, അധികാര പങ്കാളിത്തം, അവസരങ്ങൾക്കും പദവികൾക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയത്. 1990 പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ഉണ്ടായ ഒട്ടേറെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സവർണ ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അധികാരം കൈയാളിയിരുന്നവരും
യാതൊരു താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അത് നടപ്പാക്കപ്പെടാതെ പോയത്. എന്തായാലും തീരുമാനം കോടതിയിലെത്തുകയും 16/11/92 മണ്ഡൽ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 9-അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ തുടർന്ന് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് 27% സംവരണം നടപ്പാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത്തരമൊരു തീരുമാനം 27% നിശ്ചയിക്കുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് BP മണ്ഡൽ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപ്പായിക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹം ശ്രീ മണ്ഡലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. BP മണ്ഡൽ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 52% OBC വിഭാഗമായിരുന്നു. ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പങ്കാളിത്തം കേവലം 4.69% മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണവും കണ്ടെത്തലുകളും എല്ലാം സമഗ്രമായിരുന്നു, ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു, ആധികാരികവുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്താണ്, തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുകളും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസുകളും വിവിധ സർവകലാശാലകളും വിവിധ നിയമസ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായി എല്ലാം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സെൻസസ് കമ്മീഷണറും ഒക്കെയായി ചർച്ച ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. അപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പങ്കാളിത്തം ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ 4.69% മാത്രമായിരുന്നു. 52% ജനങ്ങൾക്ക് അധികാര പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി ശുപാർശകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ശുപാർശകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ ഒരു ബോധ്യം ഇന്നും ഭരണാധികാരികൾക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ സംവരണം ശുപാർശ ചെയ്തതിനു പുറമെ ഉദ്യോഗലബ്ധിക്ക് ആധാരമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കമുള്ള മേഖലയിൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും വരെ ഏർപ്പെടുത്തി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗികമായെങ്കിലും നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ആ റിപ്പോർട്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 93 മുതലാണ് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയത്. 2018 ഒരു പുനരാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ 27% സംവരണം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആ ജനതയ്ക്കുണ്ടായ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന് മന്ത്രാലയങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പലപ്പോഴും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 2016 ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 55% അടുത്തു വന്നിരുന്നു. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ കമ്മീഷനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെയും സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനുകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായും ഒട്ടനവധി പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ വീണ്ടും ആ പട്ടികയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതുകൊണ്ടും 55% ജനസംഖ്യ OBC വിഭാഗത്തിനുണ്ട് നിലവിൽ. പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ അടക്കം ജാതി തിരിച്ച ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നില്ല സെൻസസിൽ എന്നുള്ളത് ഇത്തരണത്തിൽ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജാതി തിരിച്ച സെൻസസിന്റെ ആവശ്യകത ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കമ്മീഷനുകളും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1-ാം കാക്ക കലേക്കർ കമ്മീഷനും മറ്റ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധികളിലും മറ്റ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിലും എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ജാതി തിരിച്ച സെൻസസ് എടുക്കുവാൻ സർക്കാർ പലപ്പോഴും തയ്യാറാവുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മതിയായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ജാതി തിരിച്ച കണക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ കണക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 2021 സെൻസസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തകരും പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളും 2021 നടക്കുന്ന സെൻസസിൽ ജാതി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും പ്രക്ഷോഭവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം. സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവസരമില്ല. പക്ഷേ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളടക്കം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജാതികളുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഇന്ത്യയിൽ 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഇനി 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന സെൻസസ് ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാകും എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളെങ്കിലും പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. ഒരു മഹാനായ നേതാവിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് നാം തുടരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, 27% സംവരണം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കുവാൻ ഭരണകൂടം നിർബന്ധിതമായ ശേഷം ഏത് വിധേനയും അതിനെ തകർക്കുവാനും അട്ടിമറിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കോടതിയുടെ വിധിയെ തുടർന്ന് സമുദായങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സംവരണത്തിൽ നിന്നും ക്രീമി ലെയർ വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രീമി ലെയർ വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നത് യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അർഹതയുള്ള ആളുകൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുവഴി നിയമനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനും നിയമനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതിയായ പങ്കാളിത്തം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു കൗശലമായിരുന്നു ഈ ക്രീമി ലെയർ മാനദണ്ഡം. അതുകൊണ്ട് ക്രീമി ലെയർ മാനദണ്ഡം ഒഴിവാക്കണം എന്ന ആവശ്യം നാം ഉന്നയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള ആ ക്രീമി ലെയർ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാക്കുവാനും കൂടുതൽ കാർക്കശ്യമുള്ളതാക്കുവാനും ഉള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ക്രീമി ലെയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ശമ്പളം കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമൂഹ്യമായ അവരുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ക്രീമി ലെയർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മീഷൻ ശ്രീ RN പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും വരുമാനമായി കണക്ക് കൂട്ടുവാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലൊരു നീക്കമുണ്ടായാൽ അത് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും തങ്ങളുടെ അവകാശവും അവസരവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക. അതുകൊണ്ട് ക്രീമി ലെയർ വ്യവസ്ഥയിൽ അട്ടിമറി നടത്തിക്കൊണ്ട് ശമ്പള വരുമാനം കണക്ക് കൂട്ടുവാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും അത് അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമവും പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത്തരം അനുസ്മരണ യോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്മരണങ്ങളോ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, BP മണ്ഡൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും അതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുമാണ്. ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 2019 പാർലമെന്റിലെ പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ നൽകിയ ഒരു കണക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് A തസ്തികകളിൽ OBC വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കേവലം 13% എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. കാരണം എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഏകദേശം 73 മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ കണക്കുകളിലൂടെയാണ് ഈ 13% രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, 27% സംവരണം 25 വർഷക്കാലത്തിലധികം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടും അതിന്റെ പകുതി പോലും എത്തുവാൻ ഈ സമുദായങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് രാജ്യത്താകമാനം സ്വകാര്യവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ നിയമന നിരോധനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സംവരണവും നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ മണ്ഡൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്ത് സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി സർക്കാരിന്റെ ധനം നേടിയായാലും സർക്കാരിന്റെ വസ്തുവിലായാലും എന്തെല്ലാം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള പുരോഗതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമടക്കം, രാജ്യത്തെ ഭൂമിയുടെ വിതരണമടക്കം, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സംവരണമടക്കം, സാമ്പത്തികോന്നമന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത സമുദായങ്ങളായ മത്സ്യബന്ധനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇതര കൈത്തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇവരുടെയൊക്കെ പുരോഗതിക്ക് സഹായകരമായ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശുപാർശകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
ഒട്ടനവധി ശുപാർശകൾ ഇനിയും നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ വളരെയേറെ ദുരിതത്തിലേക്കും ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന മറവിൽ മുന്നോക്ക ജാതി സംവരണമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന BJP അല്ലെങ്കിൽ RSS നേതൃത്വത്തിന് സാമുദായിക സംവരണത്തോട് ഒട്ടും തന്നെ കൂറും കടപ്പാടുമില്ല. കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാ കാലത്തും ജാതി സംവരണത്തിനെതിരാണ്. അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും അവർ മടിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. സംവരണത്തെ എങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഗവേഷണം നടത്തി പലപ്പോഴും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രീതി. ശ്രീ EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനിലൂടെ മെറിറ്റിന്റെ വാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സംവരണം അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലൂടെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ മറവിൽ മുന്നോക്ക ജാതി സംവരണമാണ് കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് സംവരണം നൽകുന്നതെങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പിന്നോക്ക ജാതികളെ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ, OBC വിഭാഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ടവർക്കും അതിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിലല്പമെങ്കിലും പുരോഗമനമുണ്ട് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. കടുത്ത അനീതിയിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോക്ക ജാതികൾക്ക് 10% സംവരണം നൽകുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ്. അത്തരം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കോ അതിന്റെ തെളിവുകൾക്കോ ഒന്നും ഈ സമയം ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെ ചതിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന കൗശലമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും ആ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ന് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും തലപ്പത്ത് സവർണ താല്പര്യമുള്ള നേതാക്കളാണ് പാർട്ടികളെ നയിക്കുന്നത്. ഈ സവർണ സമുദായങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമുള്ള പാർട്ടികളെ നയിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വിശിഷ്യ OBC വിഭാഗങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പദവികളിൽ നിന്നും അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അവരെ ആട്ടിയകറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനുള്ള, ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനും ഒത്തൊരുമയ്ക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ശ്രീ മണ്ഡലിന്റെ ജന്മദിനം പോലുള്ള ദിവസങ്ങൾ നാം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പിന്നോക്ക സമുദായ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അതിനായി എല്ലാ സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.